राज्यसभा सांसद डॉक्टर जशवंतसिंह परमारનું નિવેદન કોલકાતા કેસ મામલે મોટું નિવેદન આપ્યું। આરોપીઓને ફાંસીની સજા કરવી જોઈએ। દરેક રેપના આરોપીઓને ફાંસીની સજા કરવામાં આવે। પશ્ચિમ બંગાળમાં અવારનવાર આવી ઘટનાઓ બને છે। આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ। આ સાથે પંચમહાલમાં તબીબોમાં પણ ભારે રોષ સાથે કડકમાં કડક સજાની માંગ કરી રહ્યા છે। કોલકાતા ગેંગ રેપના આરોપીઓને સજા કરવા માટે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરાઈ છે। पिनल कोडनी जग्याए जे न्याय संहिता आवी छे ए न्याय संहितानी अंदर पण आ कायदाने वधु कड़क करवामां आव्यो छे अने तेनी अंदर वारंवार रेपनी घटना थती होय जेणे करी होय तेने फांसीनी सजा पण करवामां आवे एवुं प्रावधान छे। परंतु एक समाजना नागरिक तरीके भारत देशना नागरिक तरीके हूँ सरकारने एक बीजी एक विनंती करवा मांगीश के दरेक रेपनी घटनाओं जो खरेखर साचा अर्थमां साबित थाय तो तेनी एकमात्र सजा ए फांसीनी सजा करवामां आवे। अमने आ जोईने याद आवे छे के अमे ज्यारे रेसिडेंसी करता होईए त्यारे रात्रे अमने 2 वागे 3 वागे क्यारे पण कॉल आवे 4 वागे अमे एकला सुमसाम रस्ता पर जता होईए छे। आ छोकरी साथे थयेलुं विचारीने पण अमने कंपारी आवी जाय छे के अमे तो थई गया पण हवेनी जनरेशनमां शुं थई रह्युं छे। एटले आ घृणास्पद कृत्य माटे बधाने फांसी जेवी सजा आपवी ज जोईए सरकारे अने एना माटे स्ट्रिक्ट पगला लेवा ज जोईए अने लेडीज हमेशा फ्री थई अने सेफ रीते काम करी शके ते बहुत जरूरी छे। जे कृत्य थयुं छे जे दुष्कर्म थयुं छे जेने हैवानियतनी हद सुधी आपणे कही सकीए छीए ए एक एकदम एज्युकेटेड लेडी हती जे जग्या पर थयुं छे एने पण अमे ज्यारे भणता होईए त्यारे अमे मंदिर मानता होईए छीए। ए जग्या पण ज्यां थयुं छे ए अमारा माटे मंदिर छे जे छोकरी पर आ थयुं छे अने शुं थयुं छे बधाने ज खबर छे बराबर छे। आमां एक कोई जातनुं एज्युकेशन लेवल नथी आवतुं कारण के बधा हाईली एज्युकेटेड पर्सनो आमां हता। हाईली एज्युकेटेड जग्याए आ थयुं छे એટલે આવી વસ્તુઓ તો થવી જ ના જોઈએ। વડોદરામાં તબીબોની હડતાળથી ભારે હાલાકી। સયાજી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની કતાર લાગી। ઓપીડી વિભાગમાં દર્દીઓની લાંબી કતાર જોવા મળી રહી છે। દર્દીઓ સારવાર માટે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવા મજબૂર બન્યા છે। ઇન્ટર્ન અને રેસિડેન્ટ તબીબના હડતાળના પગલે અનેક સર્જરી પણ અટવાઈ। સયાજી અને ગોત્રી હોસ્પિટલની 95 પ્લાન સર્જરી અટવાઈ છે। 980 ખાનગી હોસ્પિટલની ઓપીડી બંધ, 700 ઓપરેશન અટકશે। मध्य गुजरातनी सौथी मोटी सयाजी होस्पिटलना तबीबो जे छे एटले के रेसिडेंस डॉक्टर्स छे तेओ हड़ताल पर छे अने जे रेसिडेंस डॉक्टर्स हड़ताल पर छे तेनी सीधी असर जे छे ते होस्पिटलनी जे कामगीरी छे तेना पर जोवा मळी रही छे। तमे दृश्यो जोई रह्या छो सयाजी होस्पिटलना दृश्यो छे, ओपीडी छे त्याना दृश्यो छे अने जे दर्दीओ छे तेमनी संख्यामां सतत वधारो थई रह्यो छे। परंतु जे जूनियर डॉक्टर्स छे एटले के रेसिडेंस डॉक्टर छे तेओ हड़ताल पर होवाना कारणे जे दर्दीओ छे तेमने हालाकी वेठવાનો वारो આવી પડ્યો છે। સયાજી હોસ્પિટલની વાત કરીએ तो इंटर्न और रेसिडेंस जो डॉक्टर्स है तो हड़ताल पर है जेना कारणे जे सर्जरी है ते पण अटवाई गई है। सयाजी और हॉस्पिटल गोत्री हॉस्पिटल जे छे त्याना जे 95 प्लान सर्जरी है ते अटवाई गई है એટલે કે 95 જેટલી सर्जरी आज करवानी हती परंतु तबीबो हड़ताल पर होवाना कारणे आ तमाम सर्जरी रद्द करवी पड़े तेवा प्रकारनी परिस्थिति सर्जाई है। आज 980 खानगी होस्पिटलनी ओपीडी बंद है और 700 ऑपरेशन जे छे ते अटकी पड़वाना छे એટલે आज तबीबोनी हड़तालथी दर्दीओने केटली हालाकी पड़शे तेनो अंदाजो जे छे ते लगावी शकाय छे। जे डॉक्टर्स छे तेओ पोतानी मांग पर अड़ग छे। सयाजी होस्पिटलनी सिक्योरिटीनी वात करीए तो अहींया सीसीटीवीना ठेकाणा नथी अने सिक्योरिटी गार्ड छे तेनी संख्या पण नहीवत छे त्यारे डॉक्टरोनी जे सुरक्षा छे तेनी सामे ચોક્કસથી સવાલો ઉઠી રહ્યા છે। ત્યારે જે ડોક્ટરો છે તેઓ વહીવટી તંત્ર છે અને સરકાર છે તેની સામે લડી લેવાના મૂડમાં હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। હાર્દિક દીક્ષિત, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડોદરા। એક વખત ઓપરેશન થઈ ગયું છે, ફરી કરવાનું છે, આજે કરવાનું હતું પણ સાહેબો હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે એટલે સાહેબે એમ કહ્યું કે સોમવાર અથવા બુધવારે ઓપરેશન થશે। અને અમને દર્દીઓને દુખાવો થાય છે, પેશાબ બેરે થાય, લાઈ બરે। કોણ છે આપના પરિવારમાંથી? પરિવારમાં કોઈ પરિવારમાં કોઈ તકલીફ પડે છે, એકલો માણસ જો આવે સર। કોલકાતાની એક મેડિકલ કોલેજમાં એક જનનની અપરાધ થયો છે અને એક કામ કરતી મહિલા તબીબ પર રેપ કરીને એને જાનથી મારી નાખવામાં આવી છે। ત્યારે આવી ખરાબ ઘટનાને અમે તમામ ભારતના તબીબો સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢીએ છીએ।
તો પશ્ચિમ બંગાળમાં જે ઘટના બની છે, કોલકાતામાં જે જઘન્ય કૃત્યને અંજામ આપ્યો છે એક આરોપીએ, તેના બાદ દેશભરમાં વિરોધનો વંટોળ શરૂ થયો છે. તબીબોમાં ખાસ કરીને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. તબીબોએ સુરક્ષાને લઈને પણ સવાલ ઉઠાવ્યા છે અને સાથે જ કહ્યું છે કે સુરક્ષિત વાતાવરણ અમને પૂરું પાડવામાં આવે જેથી અમે બેખૌફ બનીને અમારી સેવાઓ આપી શકીએ. અને એટલે જ તેઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે, પરંતુ જેની સીધી અસર દર્દીઓ પર પડી છે અને દર્દીઓ હવે સમસ્યામાં મુકાઈ ગયા છે. ગુજરાતભરમાં એબીવીપી દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરાઈ રહ્યું છે, ત્યારે સુરતમાં પણ આ વિરોધના પડઘા પડ્યા. સુરત એબીવીપીના વિદ્યાર્થી કાર્યકરો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું. એલએલબીના વિદ્યાર્થીઓ માટે ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટેડ કોલેજોમાં હજુ સુધી એડમિશનની પ્રક્રિયા શરૂ નથી થઈ. એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ ન થતાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ અન્ય રાજ્યોમાં એડમિશન લેવા મજબૂર થઈ રહ્યા છે. હાઈકોર્ટમાં કોલેજની ગ્રાન્ટને લઈને ચાલી રહેલ વિવાદનો ઝડપથી ઉકેલ લાવવાની માંગ કરાઈ. આ કોર્ટ મેટરનો ઝડપથી ઉકેલ આવે તો વિદ્યાર્થીઓની એડમિશન પ્રક્રિયા શરૂ થવાની બાબત એબીવીપીએ જણાવી. જે લોના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોનો જે 3 વર્ષનો જે પ્રોગ્રામ હોય છે એની અંદર હજુ સુધી એડમિશન પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ નથી થઈ અને એના લીધે વિદ્યાર્થીઓ મૂંઝવણમાં છે. પણ જે આ કોર્ટ મેટર ચાલી રહી છે ગ્રાન્ટ કોલેજની અંદરની જે ગ્રાન્ટના બાબતે, એના લીધે વિદ્યાર્થીઓના એડમિશન અટકેલા છે. જામનગરમાં લો કોલેજમાં એડમિશનમાં પડતી હાલાકીના પ્રશ્નથી એબીવીપી દ્વારા રસ્તા રોકવામાં આવ્યા. સમગ્ર રાજ્યમાં લો કોલેજની ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને એબીવીપી દ્વારા વિરોધ કરાઈ રહ્યો છે, ત્યારે જામનગરની કેપી શાહ લો કોલેજના એબીવીપીના વિદ્યાર્થી કાર્યકરો દ્વારા રસ્તા પર બેસીને વિરોધ નોંધાવાયો. એબીવીપીના કાર્યકરોએ રસ્તા પર ચક્કાજામ કરતા ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. 7 રસ્તા પાસે પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ નજીકના રસ્તા પર ચક્કાજામ કરાતા પોલીસે કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી. આજે જામનગરની કેપી શાહ લો કોલેજ ગ્રાન્ટીનન કોલેજ છે, તો ત્યાં ફક્ત 2 પ્રોફેસરો અને 1 પ્રિન્સિપલ હોય. જેમાં 3 કોલેજ થકી આ ગ્રાન્ટીનન કોલેજ ચાલી ના શકે. અને જે પણ કોઈ સામાન્ય ઘરના વિદ્યાર્થીઓ છે, આ લોકોએ ફરજિયાતપણે પ્રાઇવેટ કોલેજ અને પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું પડે. જેના કારણે જે સામાન્ય ઘરના વિદ્યાર્થીઓએ જે લો કરવા ઈચ્છે છે એ લો કરી નથી શકતા અને ફી ભરવાની આવે તો ભરી નથી શકતા. બોટાદમાં હીરા ઉદ્યોગમાં મંદીના કારણે રત્ન કલાકારો હવે ભગવાનના શરણે. ડાયમંડ એસોસિએશન દ્વારા બોટાદથી સાળંગપુર ડીજેના તાલ સાથે પદયાત્રા યોજાઈ. પદયાત્રામાં હીરાના વેપારી, હીરાના કારખાનાના માલિકો, રત્ન કલાકાર તેમજ હીરાની લેવેચ કરનાર દલાલ ભાઈઓ જોડાયા. હીરા ઉદ્યોગમાં સતત 2 વર્ષથી મંદીના કારણે લાખો લોકો પરેશાન થયા છે. તેમાં પણ બોટાદ જિલ્લામાં 1200 થી 1500 હીરાના કારખાનામાં 70,000 જેટલા પરિવાર પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. ત્યારે હાલ મંદીના માહોલમાં રત્ન કલાકારોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ તાલુકાના પશુપાલકોની દાદાગીરી સામે આવી. પશુપાલકોએ શાળાની ગેટની બહાર જ ગાયો બાંધી દીધી. તેના કારણે શાળાએ જતા બાળકો અટવાયા. શાળાના 150 જેટલા બાળકોને બહાર બેસાડવાની ફરજ પડી. સ્કૂલના ગેટ પાસે જ ઢોર બાંધતા બાળકોમાં પણ ભય ફેલાયો. વાલીઓ અને ગ્રામજનો શાળામાં રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. વાલીઓએ પશુપાલકોને સમજાવતા પશુપાલકોએ દાદાગીરી કરી. સમગ્ર મામલે પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસ શાળાએ પહોંચી હતી. શાળાના મુખ્ય ગેટ બહાર બાંધેલી ગાયો છોડી પશુપાલકો સામે કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. સંવાદદાતા ઉમંગ જોડાઈ ગયા છે વધુ જાણકારી સાથે. ઉમંગ, શાળાના ગેટની બહાર આખરે પશુપાલકોએ કેમ પોતાની જે ગાયો હતી તેને બાંધી દીધી હતી? ચોક્કસ દીપા, વાત કરવામાં આવે તો કપડવંજ તાલુકાનું આ જે ગામ છે, કુંભારિયાના ટીંબાની આ ઘટના છે. કુંભારિયા ટીંબાની અંદર પશુપાલકો દ્વારા જે શાળા છે તેની બહાર આ જે ગાયો છે તે બાંધી દઈ એક પ્રકારે દાદાગીરી અપનાવવામાં આવી હતી. વાત કરવામાં આવે તો શાળાની અંદર ગત રોજ ગાયો ચરાવવા માટે મૂકી હતી, તો આચાર્ય દ્વારા આ જે ગાયો છે તેને બહાર કાઢવામાં આવી હતી અને તેના લીધે જ આજે આ લોકો દ્વારા આ જે ગાયો છે તે સ્કૂલ સામે બાંધી અને દાદાગીરી કરી હતી. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ લોકો જે ખરા જે પશુપાલકો છે તેમના દાદાગીરી કરવાના કારણે પોલીસને બોલાવી પડી હતી અને પોલીસને બોલાવ્યા બાદ સમજણ કર્યા બાદ આ બાંધેલી જે ગાયો હતી તે છોડી મૂકવામાં આવી હતી. આભાર ઉમંગ, જાણકારી આપવા માટે. તો પશુપાલકોએ કઈ રીતે દાદાગીરી કરી અને વિદ્યાર્થીઓને બહાર બેસાડવાની ફરજ પડી હતી, કારણ કે પશુપાલકો ટસથી મસ્ત થવાના મૂડમાં નહોતા, દાદાગીરી કરી રહ્યા હતા. વાલીઓએ અને સાથે જ શિક્ષકોએ તેમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તેમની સામે પણ બાથ ભીડીને ઊભા રહી ગયા.
અને પોતે પીછેહટ કરવાના જરાય મૂડમાં ન હતા. પોલીસ આવી અને પોલીસે મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. પશુપાલકો સામે પણ પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હવામાન વિભાગની પ્રેસ કોન્ફરન્સ હવે સાંભળીશું. हेवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली। और डे 6 के लिए भी नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और आने वाले 5वें और 6ठे दिन के लिए थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है नवसारी, वलसाड़, दमन और दादरा नगर हवेली के लिए। और जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 40 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 50 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। और अब रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे 1 जून से लेकर आज तक तो गुजरात एज ए होल स्टेट 536 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 513 मिलीमीटर होना चाहिए। तो प्लस 5% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुआ है गुजरात एज ए होल स्टेट में। और गुजरात रीजन में 622 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 668 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। तो -7% गुजरात रीजन डेफिशिएंट है। और सौराष्ट्र रीजन में 471 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है और 389 मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए। तो प्लस 21% सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा है 1 जून से लेकर आज तक। अभी जो एक મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના પિતાનું અવસાન થયું છે. રમેશભાઈ સંઘવીનું આજે બપોરે નિધન થયું. 3 દિવસથી સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેઓ સારવાર હેઠળ હતા અને આજે તેમનું અવસાન થયું છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના પરિવાર માટે ખૂબ જ આજે દુઃખદ દિવસ, કારણ કે તેમણે પોતાના પિતા ગુમાવ્યા છે. ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલી રહી હતી. 3 દિવસથી આ સારવાર ચાલતી હતી. બુલેટિનમાં રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.